विचो भरम जाए, जो दर लिखिया लेखा सोई सब कमाए। सब विष दिसदै वस दूजी नाहि जाए। नानक सुख आनंद भये प्रभ की मन रजाए। गुरपूरा जन सिमरिया सेई भय निहाल। नानक नाम आराधना कारज अवैस। पापी कर्म कमावंदे करदे हाय हाय। नानक जो मतलब मधारिया चौपथे धर्म राय। नाम ध्यान सजना जन्म बधार जीतो। नानक धर्म ऐसे चले है कि तो भवन पुनीत। मुंडे नूं मैं मेरे चाचे का जो बेटा वो खुबड़ी को खाए मिठी गल होतिया। नानक से उबरे जिन्ना भाग उठाए। सुतरा सुखी सवार जो रब्बे सयापने। ते मड़ा कर बड़े विशुद्ध करी सोते पहर लमावा। सुतरे असंख माया चुकी करनी। वाह 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 वाह। नानक से जगन जी रसला नाम उचारने। मृग कृष्णा बुलबुलने बुठे नगर गंधर्व। जिन्हें सच रतिया नानक मंत्र भव। पाप दुर्गार पार ब्रह्म लाइव समरम पुरखिया पार। जिसे उधारी नानका सो सिमरै सिरजनहार। दूजी शोरक वाटनी एक सोच लाए। दूजे भावी नानका वाहे मुरली जाए। ते हटरे बाजार सौदा करन वर जारिया। सज मखर जनी लगिया से सजने बसार। पंथा प्रेम न जाई भूली गुरवार। नानक हर बिसराए
ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨਾ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ ਪਦ ਦੁਇ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਹਾਰਨਾ ਹਾਰਿਆ ਨਾਥ ਕੀ ਨਾਦ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਾਨੀ ਹੈ ਸਦਾ ਵਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ ਜਨ ਜੇ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਿਉਨੇ ਹੋਣਾ ਕੀਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਵਾਰੇ ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨਾ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸਭ ਦਿਓ ਆਰਜੇ ਨੀਕੇ ਧਾਮ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਇ ਨਰਾਮ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਗਤ ਪਾਈਐ ਤੇ ਭਜ ਏਕ ਨੀਤ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਜਦ ਲੋ ਸਮਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਰੇ ਮਨਾ ਮੈਦਾਨੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ ਨਾਨਕ ਬੋ ਮੁਕਤ ਨਰ ਏ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਨਾਸਣ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨਾ ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ ਜਿਹਵਾ ਗੁਣ ਬਿਨ ਭਾਜੋ ਕਾਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਏ ਮਨਾ ਪਰੇ ਨ ਜਮ ਕੇ ਧਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਾਤ ਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਸੰਗ ਅਲਪੈ ਅਠ ਨੰਦਨ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਪੈਰੂ ਵੈ ਕਰਹੀ ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗੋ ਚਰਹੀ ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਾਵਲੀ ਪੁਣਿਆ ਕੀ ਗਾਵੈ ਮੰਗਲੀ ਪੁਨ ਅਸ ਲੇਖੀ ਕੀ ਕਈ ਬਾਰੀ ਇਹ ਭੈਰੂ ਕੀ ਪੰਚ ਉਤਾਰੀ ਪੰਚ ਮਹਾਰਖ ਦਿਸਾਕ ਸੁਨਾਵਾਏ ਬੰਗਾਲ ਮੁਦ ਮਾਧਵ ਗਾਵਹਿ ਲੜਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਂਤ ਆਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਭੈਰਵ ਕੀ ਗਾਵੈ ਗਾਇਨ ਪਾਤਰ ਦੁਤੀਆ ਮਾਨ ਕੌਸਕ ਅਲਾਪਾਏ ਸਾਗਰ ਅਗਨੀ ਪੰਚੋ ਥਾਪਹਿ ਗੋਂਡ ਕਰੀ ਅਰ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਗੰਧਾਰੀ ਸੀ ਉਤੀ ਉਚਾਰੀ ਧਨਾਸਰੀਏ ਪੰਚੋ ਗਾਈ ਮਾਲ ਰਾਖੋ ਸੰਗ ਸੰਗ ਲਾਈ ਮਾਰੂ ਮਸਤ ਅੰਗ ਮੇ ਵਾਰਾ ਪਰਬਲ ਚੰਡ ਕੋ ਸੁਕਿਓ ਭਾਰਾ ਖੋ ਗੱਡ ਹੋ ਬਹੁ ਆਨੰਦ ਗਾਈ ਆਸ਼ਟ ਮਾਲ ਕੋ ਸੰਗ ਸੰਗ ਲਾਈ ਰਾਗ ਕੇ ਗੁੰਡ ਕੋ ਹਮੀਰ ਕਾਸ਼ਟਮ ਮੇਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵੈ ਪੰਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਣ ਲਾਵੈ ਸੋਰਠ ਗੋਂਡ ਮਲਾਰੀ ਤੁਨੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਸਾ ਗੁਰਮੁਨੀ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਸੋਹ ਪੁਨ ਚੀਨੀ ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੰਚੋ ਚੀਨੀ ਬਹਿਰਾ ਧਰ ਗਜ ਧਰ ਕੇ ਦਾਰਾ ਜਬਲੀ ਧਰ ਨਟ ਹੋ ਜਲ ਧਾਰਾ
ਪੁਨ ਗਾਵੇ ਸ਼ੰਕਰ ਹੋ ਸ਼ਿਆਮਾ ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ ਖਾਟ ਰਾਗਿਓ ਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੀਤੀ ਸਾ सबै पुत्र रागन के 18 10 20 खाट राग उन गाए संग राग नीति सा सबै पुत्र रागन के 18 10 20 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਗੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪੋ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ सोचे सोच न होई जे सोची लगवार रूपे कपना होई जे लाई हाल लकार को गया ठोकना उतरी जे धरना दुनिया पार सहस्यान पाला होवे रत्ना के हार कुछ दिया ना हुई है कबूले ते मार हुक्म जारी करना ना किया हुक्मी होवन अकार हुक्म ना जाई हुक्मी होवन जी हुक्म ले आई हुक्म नीच हुक्म लिख दुख पाई है इतना हुक्मी बख्शीश हुक्मी सदा भवाई है हुक्मे अंदर सब को बार हुक्म ना कोई नानक हुक्म जे बुझे ता हुक्मे कहे ना कोई गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण बढ़िया चार गावे को विद्या विकम विचार गावे को साज करे तन के गावे को जीला फिरदे गावे को जापे दिसे दूर गावे को विके हाथ राह दूर कथना कथी न आवे टोट काट काट कथी कोटि कोट कोटा देना देना पाए जुग करो खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक बख्श बेप्रवाह साचा साहेब सच नाए भाषा को अपार आखे मटे दे दात करे दातार फिर के अगे रखिए जगदीश से दरबार के बोलन बोलिए जिसम करे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड़ियाई विचार गर्मी आवे कपड़ा नदरी भोग दवार नानक एव जानिया सभा पे सदियार तापे ना जाए की प्राणा होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया उठन पाया मान नानक गाविया गुणी निधाना गाविया सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख कर ल जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रया समाई गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना है खानाई रहना कथन न जाई गुर के बुझाई सपना हिया मायक दाता सो मैं समा जाई तीर नावा ये सुभावा पाणी के नाय करी मेरी सिर घबराई में काल वर्तमान में मिले लई मान वजन जवाहर मान को एक वर्गी सिर सुने गुराई में बुझाई सपना हिया मायक दाता सो मैं समा जाई जे बुझाई आजा सनी हुए नमा मानव ज्ञानिया नावे सुए मेरा नाराय रासी दले जे समझमाया वही नमाकना पछेते मिटाए गति करो दोषी दूर करे नानक निर्भय करे भगवंतिया मांगे तेहा कोई ना सजई भेद सुन कोई करे सुनिया सिद्धि सरनाथ पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान हो पंचे सोए दर जान पंचा का उद्रेक ध्यान जी को कह करे विचार करते कह करने नाहि समार धौल धर्म दया का पूत संतोख था रख्या जन सोत जे को बुझै होवे सचियार धवड़े उपर केता भार धरती होर परे होर तिसते पहाल तले कौन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखा बड़ी कलाम एहो लेखा लिखिया ने कोई लेखा लिखिया किता होए केता कहान सवाले रूप केती दात जाने कौन कोद गीता बसाओ एक खुआओ जिससे होवे लग रहा तुरंत कौन ना विचारो रह न जावा एक बार भोज भावे साई बड़ी का निरंकार संग जाप संग भाव संग पूजाओ संग तपताओ संग ग्रंथ मनोवेद पाठ
ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣਕਾਰ ਸਤ ਮੂਲ ਨੰਦ ਢੋਲ ਸਤ ਗੁਰ ਨਾਮ ਹੋਲ ਸਤ ਕਰ ਜਾਏ ਗੁਰ ਸੰਤ ਸੰਗ ਵਡਮਤਿਆ ਕਮਾਏ ਸੰਗ ਬਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੋੜਿਆ ਕਿਲੇ ਪਰਾਏ ਸੰਤ ਮਲੇਸ਼ ਮਨ ਭਟਕਾਏ ਸੰਤ ਨਿਲ ਵਿਚਰ ਕਰੇ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋਗ ਭਾਗੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੰਤ ਨਾਉ ਸੰਸਾਰ ਨਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਰੋ ਸੰਤ ਹੈ ਸਰਪਾਰ ਹੋਏ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹਰੀ ਸਲਾਹ ਹਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣਗਾ ਹਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸੰਗੋ ਬਖਾਨ ਜਨੇ ਲਿਖੇ ਜਿਸ ਨਾਏ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਲ ਕਿਰਪਾਏ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਮ ਵੇ ਨਾਵੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਤਾਉ ਗੁਰ ਕੌਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੋ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋਤ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਸਲਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰ ਸਕੇ ਮੂਝ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਜੇ ਸਭ ਗੁਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਏ ਮਨ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਵੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਹੀ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ ਧੀਰ ਕਰੋ ਤਪ ਦਿਆ ਗੁਰਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਸਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ ਅੰਤਰਗਤ ਗੀਤ ਮਨ ਨਾਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਣ ਵਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਆਤਮਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਭ ਸਵਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਜਾਓ ਕੌਣ ਸਵੇਲਾ ਬਹੁਤ ਕਵਣਾ ਕੌਣ ਸਤ ਕੌਣ ਵਾਰ ਕੌਣ ਸੁਰ ਤੀਮਾ ਹੋ ਕਵਣਾ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ ਵੇਲ ਨਾ ਪਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲਿਖ ਪੁਰਾਨ ਵਰਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਾਂ ਲੇਖ ਰਾਣ ਚਤਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ ਰੁੱਤ ਮਾਉ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ ਕਿਉ ਕਰਿਆ ਕਾ ਸਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਤੀ ਕਿਉ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕੇ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਵਾਕੇ ਐਕੋ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਗੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ ਕਦੇ ਤੇ ਆਣਾ ਸੁਣੈ ਕੌਣ ਤਾਲਾ ਅਕਾਲ ਕਥਾ ਸੰਗਾਸ ਹੋਰ ਭਾਗ ਦੇ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਜਗਵਾਟ ਸਹਿ ਸਟਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾ ਆਸੁਰ ਜਗਤਾ ਹਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਨਾ ਲਿਖੀਐ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਲਾਹੇ ਕੀ ਸਸਨਾ ਪਾਈਆ ਨਾ ਦੇਵਾ ਵਾਪ ਸਮਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਮਝ ਸਹਾਉ ਸੁਲਤਾਨ ਜਹਾਉ ਸਤੀ ਕਮਾਲ ਧਾਨਾ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਦੇਖ ਸੋਹਣਾ ਵਿਸਰਾਇ ਆਪਣਾ ਸਤੀ ਗੰਨਾਨ ਕੋ ਆਪਣਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣ ਸਰਨਾਮ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਜਾਮਨਾਨ ਕੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਗੀਤਾ ਅਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਪਾਰੰਪਾਰ ਅਨੁਸਾਨ ਜਿਤੇ ਬੱਲਾ ਨਾਮੇ ਆਪਣਾ ਪਾਏ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਬਾਬਾ ਕਈਏ ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਕੋਲੇ ਆਣਾ ਸੋਈ ਨੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾਤ ਬੰਦਾ ਜਾਣੋ ਨਿਕਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗੇ ਆਕਾਰ ਜਿਤੇ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਜਿਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਤੇ ਲੈਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਤੇ ਬੋਲ ਕਾ ਸਾਈ ਪਾਏ ਜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਲ ਜਿਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ ਆਪ ਨਾਲ ਸਦੇ ਕੋਏ ਪਾਏ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਤਿਆ ਮਨਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਆਪੇ ਸੇ ਭੇਗੀ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਰ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ 6 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅਬੋਲ ਆਵੇ ਮੁੱਲਾ ਜਾਏ ਬੋਲ ਭਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੋਂ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਸੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਓ ਖੋਲੋ ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੀ ਆਖੇ ਸਰਿਆ ਤੇ ਸਦੋ ਆਖੇ ਕਿਤੇ ਕਿਲੇ ਬੋਲੋ ਆਖੇ ਦਾਨ ਆਖੇ ਦੇਵੋ ਆਖੇ ਸੋਨਾ ਮਨ ਸੋਇਓ ਕਿਤੇ ਆਖੇ ਆਕਾਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਬੋਲ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿ ਕੋਈ ਦੇਵ ਭਾਵ ਜੋਰ ਹੋਏ ਨਾਮ ਸਤਿ ਸੋਈ ਜੀ ਤੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਬਗਾੜ ਤਨ ਕੀਏ ਸਿਰ ਗਵਾਰਾ ਗਵਾਰ ਸੋ ਦਰ ਦਰ ਕੀ ਹਾਉ ਸੋ ਕਰ ਕੇ ਹਾਉ ਸੋਵੇ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਜੇ ਨਾਦ ਨੇਕ ਸੰਕਾਉ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਪਰੀਸੋ ਕਈਆਂ ਕਿਤੇ ਮੌਨ ਹਾਰੇ ਗਾਵੇ ਜਮਾ ਕੋਣ ਬਣੇ ਦਾ ਸੰਦਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਲੇ ਗਾਵੇ ਕਿਤ ਬਿਰਦੇ ਲਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੇ ਈਸ਼ਰ ਪਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੇ ਅਨੰਦ ਸੰਗਤੇ ਦੇਵ ਜੀ ਅਰਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
भूत नंदा पार वारी काया गंगा प्रतीत आई मांगी सवज मांगी मनी ते जगजीत अद्वैत से आदेश ਜਿਹੜਾ 87 ਤੋਂ 90 ਵਾਲਾ एको सा बहुत ज्ञान दया भंडारण कर वाजो नाद आपना नाथी सजा के रचत अवरा साध सिंधो पंजोरे कार चलावे लिखे अवे भाग देख से आदेश आदम लीला नाथ ना जुग एको सा एका माई जुग आई जंगल प्रवान एक संसारी पंडारी कलाई दीवान जो कुछ भावे ते चलावे ਨਿੱਕੂ ਵੀਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਡਬਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ 20 ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨੈਟ आसन ले लो भंडार वृक्ष पास का वार हो कर कर विधे सिरजनहार नानक सत्य की सची कार देव से आदेश आदम लीला नाना जुग एको सो है लख लगड़ा आखियो नानक देश एक राम थोड़िया चढ़िए होए अतीस संगला अपासी गीता आई नीसा नानक नवी पाइया जुड़े नीस अखंड जोड़ है जोड़ न भगते न जोड़ जोड़ न जीवन मरना जोड़ जोड़ न राज मान मंसूर जोड़ न सती ज्ञान विचार जोड़ न जुड़ी बड़े संसार जैसा हाथ जोड़ कर जैसे नानक उत्तम नीच न कोई राती प्रतीक की बार और पानी अग्नि पाताल जैसे धरती नाप रखी कर्मसार जैसे जी जोड़ के रंग उनके नाम अनेक अनंत करनी करनी हो चार वर्चा और सजा दरबार तुठे सोहण पंज परवान नगरी कर पवे निशान कच बगाई उते पाए नानक गया रख गया धर्म खंड गाए धर्म ज्ञान खंड गाए संदर देते गान होसा देते परमो घाट पकड़िए रघुरन देवेश देतिया कर्मा भूमि मेर देते देते धूपदेश देते लैल जन सूर देते देते मंडल देश देते सद बदनाम देते देते देवेश देते देवदान देते देते रत्न समाता देतिया खानी देतिया पानी देते पापनंद देते समीश देते मान गोविंदा अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड रखे नाम मनोज गुर आनंद सर्व खंड की बाणी रूप देते घर करिए रूप दान दिया गल्ला कथियां ना जाए देखो कहे बसे पछताए जिते घड़िए सतमत मन बोध जिते घड़िए सरस गांधी सद धर्म खंड की बाणी जोर जिते और न कोई होर जिते जोर महामल सूर तन में राम रहया भरपूर जिते सीधो सीधा मन माहे दानो रूप नगत में जाए नाम मेरा नारी आए जिनके राम सुमन माए जिते भगवत के लोग रे अनाम सत्या मन सूरी सचखंड बसे नंगार करकड़ विज्ञान में हाल जिते खंड मनोवर भंड जीसु गजदान नाम जिते लोलो अपार जिते दरबार जिते लक्ष कर विचार नान कथना गला सावर जग बहारा तीन सुनयार ऐन माता वेद हथियार पाओ फल्ला यगन जग पाओ भाना पाओ मतसार करिए सतती दरसार जिनको नगर कर मन पार नानक नगरी नगर निहाल सलोका पवन गो नारी पिता माता दिवस रात दाई दाया खिले सगले जगिया बुढ़िया वाजे पर करनी आपो अपनी के नेड़े को दूर जिनी नाम के आए सकत का नानक शबी नाल जिनी नाम के आया गए मसकत का नानक के मुख उजले खेती छुट्टी नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत कह नानक फिर नार कह नानक फिर नार जो पालू की भीख राम गयो रावण गयो राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार कहो नानक फिर कछ नहीं कहो नानक फिर कछ नहीं सुपने जो संसार चिंता आकी कीजिए जो अनहोनी हुए एवं वर्ग संसार को मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोय राणा राव न पूर राणा राव न पूर रंग न तुंग फकीर वारी आपो अपने वारी आपो अपनी कोई न बंधे तीर वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
क्या तेरा जल की भीत पवन का खंभा हाड़ मास लाड़ी को पिंजर की बसंत रानी क्या मेरा क्या जैसे सरवर पंख बसे रखो सामने उतारो बांके बाल पाग सर डेरी कानों को की ऊंचे मंदिर सुंदर नारी तेरी जात कमीनी पात कमीनी उसका जानना तुम शरणागत राजा रामचंद्र जग रचना सब झूठ है कह नानक ठहरनार है जो किथे सटे मापे पसो कोई बात गए तो अजरा चढ़ में खाया गलियां जंगल खाई में वारी आपको अपनी वारी आपको अपनी चले मशाइक से वाहिगुरु साजिद धन्यवाद वाली मुजस्मा याद है आशा से जुगो जोगे तन तन श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी मुकद्दस डूबी अंदर परिवार के घर विच संस्कृत तुर्की बाणी श्री खंड पाठ ਸਾਹਿਬ जी समेत जपजी ਸਾਹਿਬ को पाई गई उपरंत हुक्म है 12 बजे तक अपने गुरबाणी गुरमुख विचारों का साझ करनी है गुरु मंत्र वाहिगुरु सिमरन नाल जुड़े उपरंत जिस पावन शब्द को आपने पढ़िया गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ अंदर ਜਿਹੜੇ 40 शब्द रविदास महाराज के दर्ज ने उन्होंने कोई पावन शब्द जो रविदास जी महाराज की मुबारक रचना ने जिंदगी शरीर जीवन की सच्चाई किस जीव की पंखी के नाल पंछी के नाल तुलना करके दसिया है उस शब्द को अपने शब्द रूप अंदर जारी किया है गा के पढ़िया है आओ गुरबाणी के विचारों आप पढ़ सकिए जितने आप बैठे हो शीश बख्शो भावना प्यार शब्द के सत्कार के घर में आओ अदब सहस गुरु बख्शी फतेह बुलाओगी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की संसार के रब को छड्ड के बाकी सब कुछ दो है कुछ भी जे सारिया चीज़ां केवल एक होंदियां फिर दूसरी चीज़ का सानू बोध नहीं सी होना समझ नहीं सी होनी ज्ञान नहीं सी होना उसका रस नहीं सी साडे कोल जे केवल दिन होंदा ते रात होंदी ते दिन की परिभाषा नहीं सी दसी जाती दिन क्यों जो हुण आपां किसी चीज़ नूं वेखने ते आपां कहने दिन वर्गी प्रक्रिया जे दिन के कंपेयर दिन के कंपैरिजन दिन के मुकाबले
ਰਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਕੇਵਲ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਖਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅਦਬੀ ਕੁਰਕੀ ਮਰਾਦੀ ਰਵਾਨੀ ਤੇ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮਾਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਠੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਜੈਸੇ ਕਰਵਰ ਪੰਖ ਸਿਰਾ ਲਗਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਅਦੋਤ ਭਇਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ। ਅਦੋਤ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਸਤ ਅਦੋਤ ਭਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉੱਲੂ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਦੋਤ ਭਇਆ ਹੋਏ ਚੱਲੇ ਜੋ ਜੋ ਔਰ ਵਿਹਾਨੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਉਮਰ ਇਹ ਆਰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸੁਣਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਘਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਬਿਰਖਾ ਹੇਠ ਸਭ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਕੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ। ਅਸਤ ਅਦੋਤ ਭਇਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਔਦ ਵਿਹਾਨੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਜੈਸੇ ਕਰਵਰ ਪੰਖ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਦੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਦਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਤੂਪੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਪਰਜਾ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਂਤ ਕੱਟ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ
जिन्ने नाते ते रिश्ते ने मैं बहुता गंभीरता नाल तुहाडे सामने थोड़ा पकड़ तो परे ना हो जाए। जिन्ने नाते रिश्ते ने ये शरीर नाल बने हुए गल ये उदे बने हैं जिद्दे जोत अंदर माता ने उधर अंदर जोत रखी शरीर बने ते जिद्दे जोत शरीर तो खिंची जाती है परिवार के ग्रह चक्कर सजे वर्ती कटना है कोई इस तरह का शरीर उदे भी होंगे जिसे शरीर रब की जोत नहीं होती सियाने फिर समझे देवती दोहरावा जिस जिस शरीर तो रब की जोत उतर जाती है बॉडी शरीर तो नहीं होता कानों से लगे हुए हैं खासा सही उसे साझा जे तू साझा है कि गुस्सा भी आपने शरीर में गिलाना ना ये फिर सबसे खास ना करना फिर दरियावां ना होना जिहदे नाल नाता बनया सी जिहदे नाल रिश्ता बनया सी वो नहीं है ते तान उससे जी है बाबा कबीर साहब के बंदा सारी उम्र गल कहना मेरा घर नहीं कहने घर होंगे ये पिता का घर है जेड़े घर तक बैठे पिता के घर शरीर रहता नहीं ये साथी नहीं साथी का ना ही घर शरीर का साथी है ना फिक्र हो जाता बूहे ते खड़ के नीचे जाता है स्त्री हो पुरुष हो कदों आए 4 घंटे लेट बिना दसे तो जे बिना दसे तो जिन बेनती सुन ध्यान समझो जे शरीर में रब की जोत है बिना दसे तो 4 घंटे लेट हो जाए कोई परिवार का मैंबर फिक्र हो जाता है बूहे ते खड़ के नीचे जाता है जिसे शरीर तो रब की जोत निकल जाती है बूहे से खड़ के ਡੀਕਣ वाले कंधियां के चौके बूहे तो बाहर कढ़ देंगे कारण की होंदा वखरी गल है पढ़े लिखे नहीं समझोगे गल मनुख जिंदगी में बहुत जी तय दे रहा है मौत को समझ एक गुरु ग्रंथ है दुनिया का वादे में कैसा धार्मिक ग्रंथ है जिहड़ा जन्म से पहला मुझे गल करके मौत होएगी ये जन्म होगा इसलिए मौत को समझेगा कि जन्म से समझेगा मेरी बेटी कार्य सलाह कहो कर मेरा अंत की बात नहीं कर तेरा अंत जन्म तक आया पाली मरती बात न समझ जाए सोवा चंद्र मर्दन अंधा सोचा करो के संगा कि किते बाबा कबीर साहब ने कहा कि इस तन धन का क्या गरभैया ਇਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਰੋਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਦਾ ਕਿਆ ਗਰਭਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾਹੇ ਅੰਤ ਗੇਰ ਸਿਰ ਰਤ ਰਤ ਬਾਂਧ ਕਪਾਰ ਸੋ ਸਿਰ ਸਵਾਰੇ ਆਗ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ये दुनिया वाली ना वे आप परिवार के घर केवल आलू बापू ने की अपनी अरदास तो बाहर उन्होंने याद संभाल रखे है वारी पता नहीं कदों उन्होंने बैन सारी लगे हो कबीर सुनो मन मेरे यही हवाल इसलिए साहब ने कहा मैं लगे भरिया एक दिन वारी है और बड़े लंबे बच्चन ने गूगल से भी राणा रावण हुआ है रांगना तो वारी आपको अपनी कोई ना मंदिर की उस घटना जाए वो समर्पण करके संगवाल भी कहते जरूर सब फकीर ने राजे का जन्म की ना कि मैं इससे सराहना प्राप्त करानी है राजा ये सराहना मेरा महल चलो पियो चाह फिर करेंगे गुरु ग्रंथ साहब ने कहे हां जी ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਟੌਪ ਹਵਾਲੇ
ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਹਿਲ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਪਾਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ 5 ਬੰਦੇ 700 ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆਈ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਨਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। पूरा समझ पढ़ना गए कर मंडप बिठाए बुलाए अमृत करता राम सुमेरी काले हो आगे दो प्रमाण रखे हैं बैठे हो मेरी मेरी पैरों करते दोनों से भाई चल था देही एक बड़ा मैं भी हो सकता कितों बड़ा साल स्वयं की लंका होती रावण से रसाई ये सारी लंका सोने की है रावण से रसाई नहीं हो सकता कहाँ भरे हुए कितने हो दरबार के वाकई से बड़े सलाम करते अपनी सलाम करते फिर मैं कही गल इतने आप लोगों का जब कहना रसात महाराज शब्द महाराज धन माड़ा नहीं परात माड़ा नहीं घर बार परिवार माड़ा नहीं पर जे जिंदगी तो दो गल्लां भुल जाण फिर सब कुछ माड़ा नहीं गुरु ग्रंथ साहिब के कितने भी सुन लो कि चलो तो पहला पढ़ना वाला गुरु ग्रंथ साहिब के चार गल्लां बंदे नूं भावें भुल जाण कोई फर्क नहीं पैंदा होगा वो चार क्यों नहीं किसी नूं खाना भुलिया नहीं अज तक अवेलेबल होवे बंदे को खाण लई उपलब्ध होवे जां उन्हां बीमार होवे तो खाना शुरू करो सगों कदे बंदा तंदुरुस्त होवे तो कोई इन्ना गरीब होवे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਘਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੇ ਖਾਣਾ ਢੋਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ कोई बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसा मिले जिंदगी ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ मैं रात सोना ही भुल गया बीमार होएगा नींद नहीं आई किसी कारण नींद नहीं आई सफर होएगा नहीं सुता सौना कोई भुलदा नहीं खाना कोई भुलदा नहीं इत्थों आपां घर जाना किसी ने भुलना नहीं ते जिहड़ा अपने घर जाना भुल गया आपां नूं पागल दा मंडल कहने घर जाके कोई परिवार के मैंबरां नूं नहीं भुलदा गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे चार गल्लां ध्यान दिओ कोई भुलदा नहीं चलो जी भुल भी जाए कोई फर्क नहीं पेगा पर ਜਿਹੜੀਆਂ दो नहीं सी भुलनियां चाहिदियां ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ मौत ਤੇ परमात्मा ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ मौत ਤੇ परमात्मा ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਮਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ मरण खासम अनुसार खुआरी की नहीं रब भुला दिता और याद रखियो जिंदगी का निचोड़ मौत भुल गए रब भुल गए दोवें आपस में जुड़वे शब्द दोवें आपस में जुड़नगे मौत कहते होगी रब कहते और पढ़े लिखे वैसे अज धार्मिक प्रचार में इस तरीके राह से जोड़िया जा रहा है बंदा सोचता शायद धर्म या धार्मिक बोल धर्म रहबरां दे बोल पछड़ेपन का प्रतीक ने बिल्कुल नहीं मौत जागृत करती है मौत बंदे नूं सवाउंदी नहीं इत्थे आपां बैठे आपां नूं कहता भी ये घर च अपना पक्का ठिकाना नहीं इत्थे तो आपां कुछ टाइम लई आए हैं कि आपां जाना है आपां तैयारी करके रखते हैं टाइम वेखदे हैं यही गल गुरु ग्रंथ साहिब कहते भी जिवें ऐ घर तो दूसरे घर तो अपने घर चले जाना है इवें शरीर करके तू संसार रूपी घर च आया इत्थों भी एक दिन जाना ते कौन कौन गए ने आपां श्लोक 2 बारी पढ़े ने राम गयो रावण गयो दोवां दा जिक्र किया क्यों किया जी कदे सोचो गुरु ग्रंथ साहिब दी जिहड़ी बाणी ना बताना जी वो ये है
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਤ ਮੌਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤੱਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤੂੰ ਵੀ ਸਰਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੁਣਿਆ। ਬੱਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ, ਕੋਈ 70-80 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਕੀਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਗਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪੂਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਜੈਸੇ ਕਰਵਰ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਜਲ ਕੀ ਪਾਵਨ ਭੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਜਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਪੱਥਰ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਮਹਿੰਦਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਪਾਈ ਪਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਟੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਕੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪਾਸੋਂ ਸਮਝਿਓ, ਐਸੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਪਰ ਫਿੰਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਸਨੇਰ ਵਿਖੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਦਾ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ
ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਮੂਲ ਸਾਧਨ ਅਨਾਜ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਚੱਲਾ ਪਾਣੀ ਆਇਓ ਮੰਦਰ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸੁਣੀ ਬਲ ਮਲਕਲ ਮੌਜ ਗਾਵਸੀ ਸੰਦਰ ਵਰਗੇ ਭਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾ ਵਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲੇ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ 4-8 ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4 ਜਣ ਚੁੱਕਦੇ, ਚਾਹੇ 8 ਜਾਣੇ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ 8 ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਦੇ 4 ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ। ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੁਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭੇਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵਾਸ। ਅਨੰਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮਨਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਸਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵਾਸ। ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਗਿਆ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਮਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨਾ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਸਰ ਸੰਦੇ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਸਰ ਸੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਗੀ। ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੇਵਲ
ਦਰਗਾਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਬੀਜੀਏ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਬਿਨ ਦਿੱਤੇ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕਲਾ ਬੀਜ ਕੇ ਬਜ਼ੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜਾ ਨਾਲ ਬਜ਼ੌਰੀ ਨੇ ਘਰ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਪਾ ਇਹ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸੁੱਖ ਵੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਸੇ ਦੁੱਖ ਵੱਡਿਆ। ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆਪਾਂ 2020 ਚ ਵੱਢੀ 19 ਚ ਬੀਜੀ ਸੀ ਸੁਣਿਓ ਚਲਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ 19 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਚ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹ 20 ਚ ਵੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆਪਾਂ ਇਸ 21 ਚ ਵੱਢ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਖਾਣੀ ਹੈ 2022 ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਉਹ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਨੇ ਜੋ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ ਰਹਾਓ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਹ ਸਾਰੋ ਨੀਵਾ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਲਟ ਹੈ ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਹ ਸਾਰੋ ਨੀਂਹ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਲੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਕਦੇ 5 ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਆਪਣੀ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਣਾ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ। ਉਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸਾਰ। ਨਹੀਂ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ 3.5 ਹਾਥ 3 ਹਾਥ ਤੇਰੀ ਸੀਮਾ ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸੀਮਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਲਿਮਟ ਸੀਮਾ। ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਲ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਣਾ ਰੋਕ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਬਾਤ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਰੋਕਦਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਟਾਈਮ ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪਕੜ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣੀ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਗੱਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹੀ ਕਰੋ ਕਰੀ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ ਸਾਢੇ 3 ਹਾਥ ਸੀਮਾ ਬਲਕੇ ਬਾਲ ਆਰ ਸਰਦੇਵੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪਾ ਸੁਣੀਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਲ ਪਾਰ ਸਰਦੇਰੀ ਇਹ ਤਨ ਹੋਏਗੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ ਭਸਮ ਸੁਆਹ ਰਾਖ ਮਿੱਟੀ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਨੀਰ ਪਰਤ ਹੈ ਇਹ ਤਨ ਕੀ ਇਹ ਆ ਬੜਾਈ। ਇਹ ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖਰਦਾ ਖਰਦਾ ਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਾ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ
ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇਹ ਖਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਜਬ 10 ਮਾਸ ਖੁਦ ਮੁਖ ਰਹਿਤਾ ਉਹਦਾ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਾਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਰਦਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਰਦਾ। माता को अगर मैं प्रतिपाल करे सो का मनो सारी है। जब 10 मास मुख रहता सोधन कैसे भूलिया। दो बेनतियां सुनियो। पहली बेनती तो उत्थे है यह तो हुई भेद। माता जो अगर पाले निशानियां बहुत ने प्रमाण बड़े नहीं कोई समझ लियो। बहुत बच्चे ऐसे होंगे है जिन्हों का माता के नाम अक्षर अपने नाम ब्लड ग्रुप नहीं रखते। तो पढ़े लिखे भाषा पालदा रहा बिना मैंने खुराक दित्तियां उर्दमुख पालदा रहा। मात गर्भ में उर्दमुख मात गर्भ में आपन सिमरन दे सह तुमरा पाप सागर फाहा लहर में तारो तार नारी उत्ते भी कार मार। पर याद रखियो माता को गर्भ पाले उठे लड़के ब्लड ग्रुप नहीं रखता पाले वो बड़े परवान दूसरी दे संसार से कभी बंदा बीमार हो जाए ना डॉक्टर कोल चले जाइए कि की होता है कोई शरीर का कोई मामूली जिहा नुक्स होवे ते डॉक्टर ट्रीटमेंट करके बंदा ठीक हो जाए ना ते परिवार के सारे मेरे का धन्नवाद करते हैं जिनकी इलाज सन। हालांकि डॉक्टर ने पैसे दवाइयां के हस्पताल का कराया अपना सारा इलाज कीता होता डॉक्टर को असं धन्नवाद करते हैं। मामूली जी चीज जो बदलते मान लो बदल बदल ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਦਲਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇ ਹੀ ਲੈਵਲ ਲਾਭ ਹੋ ਇਸ ਰਾਮ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਵਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਹੀ नहीं होगा उनके मंदिर सुंदर नारी राम नाम गण बाली वाली परमात्मा के नाम तो बिना जो कुछ किया है उस शरीर की लोड़ मेरी मेरे परिवार की मेरे संबंधियां मेरे संसार में कोई चलेगा। इस गल का समझना जिस संसार को माया है शरीर ही शरीर के वस्त्र शरीर का भोजन ये माया मन की लोड़ पूरी नहीं करती। अज दुनिया के भड़काट का कारण तुम जो पढ़ते हो सचमुच पढ़िया अंकड़े पढ़ के देखो कि डिप्रैशन के सब तो वध मरीज कितने असं जोड़े देशों में बहुत विकसित के विकास मनते हैं उत्थे यूएस डिप्रैशन सब तो सरकार की है उत्थे जो कोई चिंता भी नहीं करते बुजुर्गी की भी चिंता साढ़े देश के सिस्टम है जी बुजुर्गी की चिंता नहीं बदलता कारण की बंदे ने तन की लोड़ मन की लोड़ बनाया हुआ मन की लोड़ है प्रभु का सिमरन भजन तन की लोड़ है भोजन तन की लोड़ है बाहर के कपड़े मन की लोड़ है परमात्मा की बंदगी ये दोनों चीजें जाते जिंदगी आनंद है ये करके ना सिर्फ सकता है। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के अमृत वचन में चेतना है तो केवल है सदन में प्राणी शेषण और विहार के घट गया पानी फुटिया घड़ा
ਮੰਨ ਲਓ ਖੜੇੜ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਪਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤਰੇੜੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਪਕਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੀਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਨਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵਰਤ ਲੈ ਜਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਤ ਲੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਵਰਤਨ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਾਜੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਜਪ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਛਿਣਛਣ ਔਦ ਬਿਆਤ ਹੈ। ਫੂਟੇ ਘਟ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਈ, ਮੂਰਖ ਗਿਆਨਾ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੇ ਮਹਿ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਣਬਾਦੀ ਹਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਮੀਨੀ ਪਾਤ ਕਮੀਨੀ ਵੇਖਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਾਣਾ ਸਮਝੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਨਾਲ ਵਰਤ ਹਾਲੀ ਦੁਆਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਬਲਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਲਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਆਦਿ ਬਲਪੁਰ ਨਾਮੇ ਰਾਵਾ ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੌਨ ਮੇਰਾ ਸੰਪਾ ਦੇ ਤੱਕ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਨਾ ਜਾਤ ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਤੀ ਲੰਕਾ ਘਰ ਅਟਿਤ ਕਿਲੇ ਲੰਕਾ ਘਰ ਸੋਨੇ का ਭਇਆ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਬਣਾਓ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਧਨ, ਪਰ ਸਾਥੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਵਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਗਾਇਆ ਮਾਟੀ ਹੋਈਏ ਕਰੋੜ ਹਾਲੇ ਕੀ ਖਬਰ ਤੇ ਜੈਸੇ ਰਲ ਕੇ ਬੁੱਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਰਸੈ ਮੀਤ ਜਗ ਰਚਨ ਐਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੀਤ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਪਰ ਹੈਲੋ ਇਹ पिछले साल अप्रैल में कैनेडा की धरती जो प्रवास छुड़ा दे गए कहने गल कई समा संभाल के सुना ये निर्धारित है इतने जाके किसी शरीर से आना सच जाने वो भी समा निर्धारित है स्वाद मालक आपे बनाऊंगा पर नाम बेनती है कि वो माता पिता गुरु साहब का मतलब
ਜਦੋਂ ਬੀਤਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਭੂਆ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਰਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਚਨ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਦੇ ਸਮਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਾਹੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁੱਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀਆਂ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਗਿਆਂ ਦੇ ਉਸਾਰ ਲੈਣੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਾਮ ਕਰੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਨਿਮਾਏ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਕਾਗਦ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸਾਬਤ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸਭ ਸੋਤਾਂ ਦਾ ਹੋਈ ਕੇ ਰਾਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਰਤਾਇਆ ਮਨ ਪਿਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਗੁਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰ ਸਾਰਿਆ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋਵਨਾ ਤੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਤੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਸਹਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਦਾਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੁਖਾ ਸਭ ਸੁਆਈਆ ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਹਰ ਸਭਾ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਾਲਾ ਜਤ ਘਰ ਭਾਰਿਆ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਤ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਉਖਰੋ ਸੰਤਾਪ ਤਰੇ ਸੋਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੰਤੇ ਗੁਣੀ ਕਹਤੇ ਕਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਨਾਮੇ ਵਾਦੇ ਅਨੰਦ ਸੂਰੇ ਅਵਲ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਸਰਬਤ ਜਗੇ ਆਇਆ ਗੁਰ ਆਇਆ ਵਾਜੈ ਸਰਬੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ
ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਈ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰਤੀ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌਨ ਦਿਆਵੇ ਧਾਈ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਸਮੂਹ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਠ ਕੀਠਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀਤ ਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਈ, ਖੋਪੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੀ ਚੜੇ ਆਰਨਾ ਚਰਵਾਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਾਵੈ। ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ, ਜਹ ਜਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਾ ਰਾਇ। ਦੇਗ ਦੇਵਤੀ ਬੰਦ ਕੀ ਪਾਈ ਪੰਜ ਕੀ ਜੀ ਸਹਿਜੀ ਸਹਾਈ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੂ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਕੀਆਂ ਝੱਲੇ ਪੂਰੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਓ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦਾ ਰਾਖਾ ਗਵਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਮੀ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਯੋਗਿਆ ਵਿਓ। ਚਾਵਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਜਗੂ ਜੁਗ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਧਰਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰਮਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੀ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਮਹਾਵਾਤਨ ਸਾਰ। ਦਰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਮਾਸਟਰ ਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਜਾਪ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਮੇਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਸਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਪਾਸੇ ਸੋ ਭਾਵਨਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲੇ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹਿਜੇ ਕਰਨੇ। ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਚਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਾਂ ਚ ਮਾਇਆ ਸੁਖੀਆਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ। ਆਈ ਸੰਗਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਤਿਲ ਫਿਰ ਘਟਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨਾਂ ਜਨਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਜੀ
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਬਿਨ ਬੋਝਾਏ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਈ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਭਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਤਰੀ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲੇ ਜੀ ਕੀਏ ਦੇ ਅੱਲਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਕਰਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲੇ ਜੀ ਕੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹੁਆ ਆਪ ਸਹਾਈ ਸੋਗ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ ਆਚਾਰਜ ਪਈ ਬੜਾਈ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਈ ਪਹਿ ਨਾਸੈ ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਮੰਨੈ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਆਰਾਧਨਾ ਹਰਿ ਆਏ ਆਪਣੇ ਥਾਨੈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਉਸਤਤ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਬਲਹਾਰ ਜਾਉ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਪੂਰਨ ਪਹਿਜ ਸਵਾਰੀ ਗੋਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਸੁਣ ਉਦਰ ਹੈ ਜਨ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਆਇਆ ਗੋਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਸੁਣ ਉਦਰ ਹੈ ਜਨ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਮਾਸਟਰ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਜਾਪ ਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 5100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁੰਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਸ਼ੰਕਰਾਪੁਰੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਥਾਈਂ ਪਾਉਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਛਕਾਵੇ, ਫਰਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮੰਗੋ ਹੁਕਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਈਏ ਜੀ। ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਈਏ ਜੀ। ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀਏ, ਝੂਠੀ ਨਾ ਹਾਮੀ ਭਰੀਏ। ਲੰਗੜਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਲਾਉਣੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸੱਚ ਆਖਦਾ, ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਉਣੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸੱਚ ਆਖਦਾ। ਆਓ ਕਵਤਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਬੇਕਾਰ ਤੇ। ਜੀਲੋ ਸੇਵਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਮਾਉਣੀ ਵੇ ਮਨਾ, ਜਿੰਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਪਰਾਉਣੀ ਵੇ ਮਨਾ। ਕੂੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆ ਖੱਪਿਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਚੌਂਕੜੀ ਉਠਾਉਣੀ ਵੇ ਮਨਾ, ਜਿੰਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਪਰਾਉਣੀ ਵੇ ਮਨਾ। ਭੀਮ ਸਾਰਾ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਅਰਜਨ ਬਲੀ, ਕਾਲਜ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗਲੀ। ਰੋਏ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਲੱਗੀ ਤੌਣੀ ਓਏ ਮਨਾ, ਜੰਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਪਰੌਣੀ ਓ ਮਨਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਈ ਨੀਗਾ ਮਾਰਿਓ। ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੈਗੀ ਪੈਗ ਤੌਣੀ ਓਏ ਮਨਾ, ਜੰਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਪਰੌਣੀ ਓ ਮਨਾ। ਵੱਡਾ ਲੋਕਮਾਨ ਸੀ ਹਕੀਮ ਜਾਗਤੇ, ਚੱਲੀ ਨਾ ਸਕੀ ਹੰਸਾਰ ਕੇ ਆਗਤੇ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਦਵਾਈ ਮੁੱਖ ਪਾਉਣੀ ਓਏ ਮਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਪਰੌਣੀ ਏ ਮਨਾ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਮਾਰਾ ਚਾਹੀ ਕਰਾਲੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਈ
ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ